Okay, so today's passage, as many of you know, is a lead up to one of the most tragic, sad incidents in Israel's history. This happened, you should remember, that it happened in Israel's royal family. It was the king's family. And what we see happening before us is two children of David, King David. One of his sons is violating, sleeping with, by force, with one of his half-sisters. It's a very tragic thing. And you know, when I was given this passage to preach on, I was at first quite worried, but as I meditate, I'm sure that there is a God's message for all of us. 먼저 부모님들을 위한 메시지가 하나 있는 것 같습니다. 먼저 1절을 보시면요, 이렇게 되어 있습니다. 제가 영어와 한글을 같이 보여드릴 텐데, 보세요. 여기 보면은 제가 빨간색으로 표시했는데, 그 후에 이 일이 있으니라. 다윗의 아들 압살롬에게 아름다운 누이가 있으니 이름은 다말이라. 다윗의 다른 아들 암논이 그를 사랑하나. 아시다시피 오늘 13장에서 19장까지 7장에 걸쳐서 다윗 가정 안에 비극적인 일이 일어나기 시작합니다. 그 다윗이 밧세바와 함께 간음죄를 짓고 이를 숨기기 위해 그의 남편인 우리아를 죽였던 그 사건이 있었죠. 하나님께서는 다윗을 은혜로 용서하셨지만 그의 죄에 대한 심판 그리고 영향력은 계속 이어갔습니다. 그래서 하나님께서 말씀하신 심판, 칼이 너희 집에서 영원토록 떠나지 아니하리라는 그 말씀이 구체적으로 이루어지는 것을 우리가 지금 눈앞에서 보고 있고, 그 시작이 바로 그의 아들 암논이 그의 딸 다말을 강간하는 사건으로 시작하는 겁니다. 근데 이게 지금 연결이 되어 있다는 거예요. 여기 1절 맨 처음에 보니까 그 후에라고 되어 있죠. 그러니까 이게 서로 연결이 되어 있다는 겁니다. 그리고 그뿐만 아닙니다. 여기 1절을 자세히 보면 이 두 아들들을 표현하는데 의도적으로 다윗의 아들이라는 것을 반복해서 우리가 다 알고 있는데도 하고 있습니다. 이게 무슨 말이죠? 다윗이 몰래 은밀하게 범했던 죄가 이제는 그 자녀들에게 공개적으로 드러난다는 것입니다. 비록 다윗이 회개는 했지만, 그리고 용서를 받았습니다. 하지만 죄의 영향은 남아있다는 겁니다. 우리 부모들의 영향이 이렇게 중요합니다. 이런 말이 있죠. Children see, children do. 우리의 자녀들은 우리의 말보다는 우리의 행동을 보고 그대로 따라해요. 그렇죠? 그렇기 때문에 우리가 먼저 영적으로 또 강건하게 깨어있는 것이 중요합니다. 오늘처럼 이렇게 오이코스 나오시고 기도의 자리를 사모하시고 예배의 자리를 사모하시는 것 너무 잘하고 계십니다. 우리가 이런 식으로 죄와 철저하게 싸우고 회개하고 돌이키는, 그리고 예수님께로 나아가는, 그렇죠? 그리고 오늘 우리가 율동도 했죠? 예수님께 어떻게 해야 되죠? 예수님께 I will run to you. 예수님께 뛰어가는 거, 그렇죠? 예수님께 run to you, 이거 하는 거를 우리가 자녀들에게 보여줄 필요가 있습니다. Now, having said that, it doesn't mean that Amnon has an excuse for his sin. We cannot blame David only for Amnon's sin. Amnon was responsible for his own sin. In Psalm 62, it says that you, referring to God, you will reward everyone according to what they have done. And so this is a message for the next generation.
students, boys and girls, young men and women who are here, please remember that God judges each person according to what you and I have done. If you are more than 11, 12, 13, remember that Jewish people have their bar mitzvah at 12 or 13. We have to take responsibility for what we've done, how we've lived. And if you are younger than that, remember still that getting the right training at your young age is important for your adult life. 제가 영어로 해도 알아들으시죠? 그렇게 어렵지 않잖아요, 그렇죠? 네, 우리 다음 세대들을 위해서 조금만. 네. 아니 왜냐면 제가 한글을 하고 영어를 똑같이 하려고 했는데 그렇게 하면 너무 시간이 길어요. 그렇게 하지 않겠습니다. 아멘. 네, 최대한 제가 자, okay. Okay, so what happened in today's incident? Let's look at verse 1. Verse 1 says, Now Absalom, David's son, had a beautiful sister whose name was Tamar. And after a time, Amnon, David's son, loved her. Okay, so here's what happened. Amnon likes his sister Tamar. Now, is that good or bad? Well, if he's just liking her and then he stops, it's fine. But as you said, it's bad because what happens? He likes her so much that he wants to sleep with her, like mom and dad do. That is not right. They are brother and sister, even though they're half-brothers, half-sister. Okay? And what happens is Amnon keeps thinking about Tamar. He meditates on her. I hope that we are meditating on God's word, amen, not on the wrong things. So he is meditating about Tamar. He wants nothing else but Tamar. It's like he's caught in a trap. Wrong desire or coveting is often like a trap. 함정 같은 거, 함정에 빠졌어요. What is coveting? 탐심이 뭐죠? Coveting is wanting something that is not for you. Now, what should Amnon do when this is happening? Number one, you follow her wherever she goes. Good or bad? Not good, okay. Number two, you write a song about her. Good or bad? Not good, okay. Number three, you go to your parents and ask for their help and prayer. Good or bad? Good. That's good, okay? You ask, you confess to your parents. Number four, you go to God and ask for help. You pray to Him, good or bad. Yes, this is the best, okay? You know, this is often how prayer begins. You are under pressure, you are under stress. Verse 2 says that Amnon was so tormented. The word for torment here means that he was under a lot of pressure and he didn't know what to do. He was cornered. And at this time, it's the best time for prayer. But sadly, we are not told that Amnon prayed. There is no mention of any prayer. He stayed in the trap. And that's what led to trouble. You know, prayer is like a habit, isn't it? It's like building muscles, okay? You do it every day. Maybe just 10 minutes in the beginning, but as your strength grows, your muscle grows. And then when the crisis comes, when trouble comes, because you have a habit of prayer, you can overcome it. But you see, sadly, Amnon was not trained in prayer. Proverbs 22:6 says this, train up a child in the way he should go, even when he is old, he will not depart from it. 아멘. 마땅히 행할 길을 아이에게 가르치라. 그리하면 늙어도 떠나지 아니하리라. You know, in the Hebrew,
the word for train up, it's actually used when you dedicate a building to be a temple of God. 하나님의 성전을 짓고 나서 하나님께 구별해서 바치는 것이 여기 나왔던 가르치다, 훈련하다라는 단어로 쓰입니다. And so just feeding and raising up your children to go to a good university or college, it's not important. What's much more important is that we train them up in the way he should go. 마땅히 행할 길, 위기에서 기도하는 습관을, 그리고 하나님과 동행하는 습관을 자녀에게 가르치는 것이 가장 중요하다는 것입니다. 그것을 못했기 때문에 지금 암논은 위기 순간에 기도를 하지 않고 엉뚱한 행동을 하고 있는 겁니다. 제가 얼마 전에 저희 부모님께 이제 통화를 하는 중에 그랬어요. 제가 엄마 아빠한테 감사하다고 이걸 말을 못한 것 같은데 엄마 아빠가 기도하는 모습 보여준 거 감사하다고 그랬어요. 왜냐하면 제가 기도를 잘하는 거 아니에요. 잘 길게 하지도 않는데 그래도 위기의 순간에는 기도를 더 하려고 하더라고요. 근데 제가 가만히 생각해 봤어요. 내가 이렇게 위기의 순간에 기도하는 게 내가 잘나서 그런 걸까? No, 아니에요. 제가 엄마 아빠가 한 거를 보고 배운 거예요. 기도해라라는 말을 하시기 전에 먼저 기도하는 모습을 보여주셨어요. 우리도 우리의 자녀들을 이렇게 기도하는 훈련을 하는 그런 부모들이 되기를 바랍니다. 이번 여름방학을 기도 훈련으로 기회로 삼으면 어떨까요? 아멘. 네. 기도를 좀 오래 하게 해야죠. 네. 1시간은 해야 되지 않겠습니까? 네. 1시간이 긴가요? 네. 처음에는 길죠. 처음에는 긴데 우리의 자녀들이 대학교 가가지고 이런 거 많이 겪을 거란 말이에요. 내가 마땅히 하면 안 되는 사랑, 내가 빠지면 안 되는 중독, 내가 지금은 아직 결혼하기 전이기 때문에 그 남자친구와 여자친구와 사귀면 안 돼. 근데 유혹이 너무 크단 말이에요. 제가 거기 있어봐서 알아요. 영국에서 대학교 딱 가는 첫날 저녁부터 유혹이 심해요. 너무 심해요. 그 영국은 기숙사에 동이 다 섞여 있어요. 같은 동인데 남학생, 여학생, 바로 옆방에 남학생, 여학생 그래요. 여기도 그런 학교 있다고 하더라고요. 어떻게 그거를 버티겠어요, 자녀들이. 이 기도를 습관을 들여야죠. 기도의 훈련이 있어야죠. 그거를 성전을 지어놓고 하나님께 구별해서 드리는 것처럼 내가 건물만 지어놓고 내가 할 일 다 했다가 아니라 이제는 내가 몸은 이제 건강해. 그러면은 몸보다도 더 중요한 영혼을 훈련시켜야죠. 그거 안 해놓고 좋은 학교 가면은 그거 망하는 거죠. 차라리 좋은 학교 안 가는 게 낫죠. 그럴 바에요. A praying child will never be lost. 우리 함께 한번 읽었으면 좋겠습니다. 기도하는 자녀는 시작. 기도하는 자녀는 절대로 망하지 않습니다. 아멘. 네, 저부터 이거를 해야 될 것 같아요. 저도 저희 자녀들을 제가 부모님처럼은 훈련을 못 시키는 것 같아요. 저도 이번에 여름방학 때 어떻게 하든 기도의 근육이 조금 생기도록 해야겠다는 생각을 계속 하고 있는데 어떻게 해야 될지 모르겠어요. 근데 기도하고 있어요. 방법을 찾고 있는데 혹시 좋은 방법 아시면 좀 알려주세요. 네, 어떻게 해야 될지. So, young men and women, students, how are you doing on prayer? Are you being trained in prayer? Is your 전도사님 or 목사님 encouraging you to get training on prayer? If he is, I hope you're obeying him. Amen. CIM 제자훈련 잘한다고 소문이 났는데 제자훈련 하자고 하실 때 다른 거 제껴놓고 하시기를 축복합니다. 학교 뭐 캠프 가는 거는 안 가도 돼요.
진짜 그거 여러분이 부모님을 설득할 수 있어요. 이제는 나이가 됐단 말이에요. 엄마 나 이거 캠프 안 가도, 나 하버드 안 가도 살 수 있어. 근데 나 기도 안 하면 죽어. 나 기도 훈련 안 받으면 죽어. 내 영혼이 죽어. 엄마 그거 원해? 여러분이 설득하란 말이에요. 그냥 부모님들도 약해요. 너무나 이게 우리가 보고 듣는 게 많기 때문에 우선순위가 헷갈린단 말이야. 그러면 여러분이 설득을 하란 말이에요. 엄마 나 기도 훈련 좀 해주세요. 나 기도하고 싶은데 나랑 같이 기도 좀 해주세요. 어떻게 기도해야 되는지 알려주세요. 여러분이 그렇게 할 수 있단 말이에요. 기도는 하나님을 가까이 하는 훈련이고 하나님의 말씀을 듣는 훈련이죠. 하나님과 대화하는 훈련이란 말이에요. 근데 지금 암논이 그게 안 돼 있었어요. 암논이 그 하나님과 친밀한 대화가 없고 하나님을 친구로 알지 못하니까 엉뚱한 친구가 지금 들어와요. 3절 보시겠습니다. When you don't have God as your friend, let's see what happens. Verse 3. But Amnon had a friend whose name was Jonadab, the son of Shimeiah, David's brother. And Jonadab was a very crafty man. Now, the word for crafty in the Hebrew, it's actually a very good word. It's a word that's translated as wise. 지금 간교한 사람이라고 했는데 지혜로운 단어를 썼어요. 나쁜 단어 아니고 이거는 97%는 긍정적인 단어예요. 근데 문제는 지혜는 있는데 하나님이 없는 지혜가 있는 사람이었어요. 하나님과 상관없이 그렇게 다윗을 옆에서 보고 하나님이 어떻게 사울에서부터 그를 건지시고 왕으로 삼으셨는지를 옆에서 다 봤는데 그 지금 조카잖아요. 조카. 그렇죠? 조카인데 똑똑해요. 지혜는 있어요. 하버드 갔어요. 예일 갔어요. 하나님은 없어요. 그러니까 자기만 멸망하는 게 아니라 그 친구도 멸망시키는 거예요. You see, when Amnon didn't have God as his friend, he was looking elsewhere. And if you look in verse 4 says, he said to him, O son of the king, why are you so haggard morning after morning? What does the phrase morning after morning tell you? How often did they see each other? Every morning. Okay? Because Amnon didn't have God as his friend. He didn't have a relationship with God. He was meeting with the wrong friend every morning. And so he says to Amnon, Oh, son of the king, why are you so haggard morning after morning? Do you see what's happening here? Do you see the temptation that Amnon put himself into? 제가 AI를 저도 쓰기 시작했어요. 근데 AI 이제 제가 어떤 회사라고는 말 안 할게요. 3대 회사 중에 하나인데 잘 아시는. 근데 되게 재밌는 게 뭐냐면 AI한테 뭐 질문하잖아요. 답이 오잖아요. 답에서 맨 윗줄 항상 뭔지 아세요? 조금 쓰시는 분은 아실 텐데. 질문을 넣어요. 그러면 딱 하면 이제 얘가 또르르 하면서 몇 초 만에 또르르 나오잖아요. 맨 위에 항상 뭐라고 나와요? 거의 항상. 항상은 아니고. 질문이 좋았다고 해요? 나빴다고 해요? 엄청 좋았다고. 알죠? 무슨 말인지 알죠? 너 이거 질문 너무 잘했어. 당신은 얼마나 자녀들을 사랑하면은 방학 때 운동을 많이 할 수 있는 방법을 검색하는 좋은 아빠야. 엄청 칭찬해요. 얘가 나를 갖고 놀고 있는 것 같아. 가끔은. 어떻게 해서든지 내가 자기를 신뢰하게 하도록 마니퓰레이트 하는 거잖아요. 실제로 그렇게 프로그램 돼 있어요. AI가. 보세요. 시메야의 4절. O son of the king. 뭐 하는 거예요, 지금? O son of the king. 아부 떨고 있잖아요. 똑같은 거예요. O son of the king.
왕의 아들인데 지금 뭐 때문에 이렇게 힘들어합니까? 먼저 띄워주는 거예요. 여러분 너무 AI 좋아하지 마세요. 왜냐하면 AI는 세상의 방법은 알려줄 수 있어요. 하나님을 경외하고 사랑하는 거 알려줄까요? 물론 프롬프트를 잘 쓰면 알려줄 수는 있지. 근데 그렇게 인도하지는 않는다는 말이에요. AI가 우리를. 그렇죠? AI 너무 좋아하지 말고 AI 저도 회개를 하는데 AI랑 대화하는 시간에 조금 더 기도하라고 하시는 것 같아요. 암논이 어떻게 보면 지금 우리로 치면은 AI 같은 거랑 대화하고 있는 거잖아요. 세상적인 친구 방법으로 가는 거잖아요. 근데 하나님 경외가 없어요. 그러니까 자기가 지금 죄를 짓고 싶은데 죄를 짓는 방법을 알려주는 거예요. 너무나 죄를 짓고 싶어. 거기에 지금 완전히 함정에 빠져버렸어요. 근데 그 방법을 알려주네? 얼마나 고마워. 근데 우리가 AI를 그렇게 할 수 있단 말이에요. AI는 우리의 잘못된 욕구, 잘못된 사랑을 고쳐주는 거 관심 없어요. 내가 질문하는 거 어떻게 효율적으로 답해주는 거에만 답이 있어요. 근데 우리 세상 친구들도 그래요. 성령 충만하지 않은 친구들이랑 대화하면 그거밖에 없어요. 근데 진짜 친구는 어떻게 하죠? A true friend, 오늘 설교 제목입니다. A true friend rebukes. 쓴소리하는 친구가 진짜 친구입니다. 아멘. 네, 쓴소리하는 친구가 지금 없는 거예요. 그렇게 하니까 지금 암논은 계속 나락으로 떨어집니다. 너무나 비극적으로도 5절에서 암논이 요나답의 조언을 듣죠. 너무나 죄 짓고 싶은데 방법을 알려주는 거예요. 들키지 않고는 아니죠. 원하는 거 할 수 있는 방법을 알려주는 거예요. 너무나 이게 비극적인 게 뭐냐면 5절에 요나답이 알려준 그대로 6절에서 해요. 5절하고 6절을 제가 비교해 보니까 거의 일치하더라고요. 그러니까 지금 이 암논의 비극이 뭐냐면 자기가 하고 싶은 거를 하게 된 거예요. 근데 그게 가장 지금 사실 불행이란 말이에요. 암논의 그 처음으로 다시 돌아가서 너의 이 욕구가 잘못된 욕구라는 것을 책망해 줄 수 있는 친구가 그에게는 없었다는 겁니다. 우리 한번 다 같이 따라하겠습니다. 우리 A true friend rebukes. 다 같이요. 시작. A true friend rebukes. Amen. 네, 우리에게는 모두 이런 친구가 필요한 줄 믿습니다. 근데 우리에게 이런 친구가 있어요. 우리를 rebuking 해주는 친구가 있어요. 그 친구를 가까이 하시길 바랍니다. 우리 함께 한번 한국말로 읽어볼게요. 디모데후서 3장 16절 잘 하시는데 시작. 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 교훈과 책망과 바르게 함과 의로 교육하기에 유익하니 이는 하나님의 사람으로 온전하게 하며 모든 선한 일을 행할 능력을 갖추게 하려 함이라. 아멘. 자 보세요. 우리가 큐티를 하는 이유가 뭐냐면 내가 큐티 했다고 체크박스 하려고 하는 거 아닙니다. 아멘. 큐티 왜 하죠? 우리 모두가 어떻게 살고 있어요? 말씀 없이 맨날 어떻게 살아요? 우리가 암논처럼. 네, 우리 마음대로 사는 거예요. 네, 우리가 맨날 회개해야 됩니다. 아멘. 근데 그 과정이 중요해요. 여기 보세요. 말씀 보니까 All scripture is inspired by God and beneficial for, 보세요, teaching. 이게 잘 된 건데 for rebuke. 근데 너 지금 잘못된 길 가고 있어. 책망, rebuke. 그렇게 살면 안 돼. 너 지금 잘못하고 있어. 그거 잘못된 거야. 하나님이 말씀하세요. 그러면 찔림만 받고 그냥 나 찔림 받았으니까 이제 끝. 덮으면 안 됩니다. 어떻게 하죠? 말씀이 계속 묵상을 하면은 correction, 교정을 해준단 말이에요. 정도에서 벗어난 내가 돌아갈 수 있게 correction 해주고 training in righteousness, 그리고 계속 거기에 갈 수 있는 근육을 만들어 준다는 거예요.
우리 하나님의 말씀만이 우리의 유일한 참된 친구인 줄 믿습니다. 네, 우리 이번 여름에 이거를 우리가 구체적으로 계획을 세우면 좋겠어요. 먼저 제가 자꾸 또 이야기해서 죄송합니다. 제가 들은 이야기가 있어서 그래요. VBS랑 수련회를 최우선순위로 두지 않는 부모님들은 다 회개하시기 바랍니다. 아멘. 왜 이렇게 아멘이 없어요? 아니, 여러분의 자녀가 하버드, 예일 가는 게 중요해요? 영원히 사는 게 중요해요? 대답이 왜 없어요? 하버드, 예일 가고 의사 돼가지고 돈 많이 벌고 고깃덩어리처럼 사는 거 좋겠어요? 그거 관심이 없어요. 기도는 잘 하는데 내 자녀가 어떻게 되고 있는지 영적인 거에 관심이 있냐는 말이에요. 지금 그 아들과 딸의 영혼이 이 복음에 대해서 어떻게 반응하는가. 그리고 아직 반응이 차가워, 딱딱해. 그러면은 울고 기도해야죠. 하나님 어떻게 해야 됩니까? 이거 지금 밥은 잘 먹어, 운동은 잘해, 악기도 잘하고 학교에서 잘해. 근데 마음이 아직 딱딱해. 그러면 기도해야죠. 그리고 수련회 위해서 기도하고 VBS 위해서 기도하고 어떻게든 내 아들과 딸이 변화받도록, 그렇죠? 그거에는 관심이 없어요. 말은 그렇게 하는데 실제로 선택할 때 보면은 그거는 관심이 없어. 전도사님들, 목사님들 위해서 기도 안 해. 근데 왜 이렇게 못 가르치냐고 마음속으로 불만이 있고. 그러면 안 돼요. 우리 자녀들을 교회에다 맡기는 건 좋은데 맡겨놓고 손 털지 말고 구체적으로 기도해야 될 줄 믿습니다. 그게 오늘 메시지예요. 암논이 다른 아이의 이야기가 아니라 다윗 왕 같은 사람도 암논과 압살롬이 태어났다. 너가 더 잘할 자신 있냐? 너가 나를 위해서 울지 말고 너희 자신과 너희 자녀들 위해 울라. 예수님 그러잖아요. 십자가 가시는 길에 울라는 거예요. 대충 했으니까, 교회 보냈으니까 잘 되겠지. 그리고 뭐 예수님 안 믿으면은 뭐 지 삶이니까, 그런 식으로 하지 말라라는 거예요. 왜 이게 이렇게 반응이 뜨뜻미지근하냔 말이에요. 제가 한 번 더 기회를 드릴게요. 이번 여름에 미루면 안 돼요. 우리의 자녀들을 영적인 훈련을 시킵시다. 우리가 먼저 깨어 있어야 우리의 자녀들이 살아나고 이 남가주가 살아나고 한국이 살아날 줄 믿습니다.